हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं थिंद आई हॉस्पिटल, 701 मॉल रोड, मॉडल टाउन, जालंधर। NABH एक्रेडिटेड सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। थिंद आई हॉस्पिटल आंखों के मरीजों के लिए एक वरदान है। थिंद आई हॉस्पिटल में आधुनिक युग की हर प्रकार की मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। थिंद आई हॉस्पिटल की शुरुआत 1991 में हुई। इस हॉस्पिटल में सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि यूरोप, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और मिडिल ईस्ट से भी पेशेंट्स आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर JS थिंद, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि डोनेट की गई 2 आंखों से हम आगे 6 लोगों को आंखों की रोशनी दे सकते हैं। डॉक्टर JS थिंद जी जालंधर के साथ साथ होशियारपुर, पठानकोट ब्रांच में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर सौरभ मित्तल जी से भी बातचीत की, जो कि कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं। यदि आप भी किसी आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए जालंधर थिंद आई हॉस्पिटल जरूर संपर्क करें। आइए लेकर चलते हैं आपको थिंद आई हॉस्पिटल जालंधर और करते हैं बातचीत डॉक्टर JS थिंद जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर JS थिंद, एक ऐसा नाम जिन्होंने केवल अंधेपन को दूर नहीं किया पंजाब में, बल्कि उन लोगों को जो आइज़ की किसी भी बीमारी के साथ ग्रस्त थे उनको एक नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच रिकी जी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे टेक्निक्स बदल रही हैं और वर्ल्ड लेवल की जो टेक्निक्स हैं वो थिंद हॉस्पिटल में आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर मरीज़ की अपनी एक चाहत है और हर डॉक्टर की चाहत वही है जो मरीज़ की है। मरीज़ भी चाहता है कि उसको पूरी निगाह मिले और डॉक्टर की भी यही चाहत है कि उसको पूरी निगाह मिले। पर हमारी कोशिश होती है कि जो मरीज़ के पास हो उसको हम ठीक करें और बढ़िया सी उसकी निगाह बने, और उसके लिए जिस भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो वो थिंद आई हॉस्पिटल में हो और उसको पंजाब क्या देश के बाहर कहीं ना जाना पड़े। कहीं से भी कोई हो, दूसरे देश में भी हो, तो हमारे यहाँ के उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, थिंद आई हॉस्पिटल की पूरी टीम है, उनकी एक्सपर्टाइज़ का फ़ायदा उठा सके और अच्छी निगाह का आनंद उठा सके ज़िंदगी भर। तो सब क्या कहना चाहेंगे कि एक ही छत के नीचे जब भी कोई आता है तो हर तरह का निवारण यहाँ पर है? अखां दी कोई भी बीमारी होवे ਉਹਦਾ इलाज अगर एक जगह ते मरीज़ ਨੂੰ मिल जाएगा तो ਉਹਦੇ वास्ते आसानी ਹੁੰਦੀ है। डॉक्टर्स ਨੂੰ भी सारिਆਂ ਨੂੰ एज ए टीम मिल के काम करन 'ਚ आसानी ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि आम तौर ਤੇ देखण ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, पर ਅੱਖ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹਨ और हर हिस्से की अलग स्पैशलाइजेशन है। जिद्दां कैटरैक्ट का अलग डॉक्टर हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी वास्ते अलग टीम है, काले मूते वास्ते अलग टीम है, परदे दी बीमारियों वास्ते साडे अलग टीम है, अलग डिपार्टमेंट रन करता है। ऐदा ही कॉर्निया दी डिजीज़ उहदे वास्ते अलग टीम है, बच्चों के अखां दे माहिर अलग हैं। ऐदा ही ऑक्यूलोप्लास्टी मतलब अखां दी प्लास्टिक सर्जरी और ऑर्बिटल ट्यूमर्स, ऑर्बिटल डिजीज़ उहदे वास्ते अलग टीम है। वो सारे लोग जदों एक ही जगह ते मिल के काम करनगे तो मरीज़ों को हर तरह की बीमारी का जिहड़ियां अखां दियां होणगियां उन्हां दा सारा इलाज एक ही छत दे थल्ले मिल जाएगा। फिर सानू कोई से भी बीमारी वास्ते दूसरी जगह ते पेशेंट नूं रैफर करने की जरूरत नहीं पैंदी और मरीज़ नूं भी नट्ठण भजण तो राहत मिल जाती है और उन्होंने सब बीमारियों का एक जगह इलाज मिलता है। और जिद्दां तुसीं सुनिया कि अखां दान करने वास्ते आई बैंक की जरूरत, थिंद आई हॉस्पिटल दे विच आई बैंक भी अवेलेबल है, जिथे कि कोई अगर मरणोपरांत अपनी अखां का दान कर सकता है और अगर कोई जिंदा उहदे विच प्लेज करना चाहे तो प्लेज भी कर सकते हैं कि साडी मरणोपरांत साडी अखां लै लियां जाण। उहदे वास्ते भी आई डोनेशन प्लेज फॉर्म वो भर सकते हैं ताकि वो उन्हां दियां अखां काम आ सकन मरण तो मगरों भी। दस किन्ने डिस्टेंस तक आप इन्हों मतलब जो अगर मान लो किसी कोई बंदा अखा दान करता, जिद्दां आप जलंधर हैगे हाँ, किन्नी डिस्टेंस तक बंदा जो है किन्नी देर तक अखां जो जिउंदियां रहिंदियां, मीनस कि आप अगर राजस्थान की गल कर लीए, हरियाणे की गल कर लीए तो 5 घंटे का रस्ता है कि उत्थों तक भी आप जो है अखां दान वाले लोगों को अटैच कर सकते ना? देखो, अखां दान करन दा जिहड़ा सब तो वड्डी चीज़ है कि किहड़े मौसम दे विच डैथ हुंदी है और उम्र की है।
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਮ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਡਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਇੰਟੈਂਗਲੈਂਸ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਡਿਸਫਿਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਰਨੀਅਲ ਬਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਆਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਅੱਖ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ 6 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ 6 ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਸ਼ੂਗਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟੋਟਲ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੜਕਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ। ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਟਿਚਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਾਈਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਸਰਜਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਣ, ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਾ ਕੈਪਸੂਲਰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 80% ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਕੀ ਲਗਾਉਣੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲੈਂਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਸ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਨਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗੇ
ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਸ਼ੈਯਾ ਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਲੋਕੋਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਿਊਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਸਟ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਗਲੋਕੋਮੇਟਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ NRI ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰਾਂਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। चेकअप करवा के जिस तरह का इलाज जरूरी हो सके जरूर कराओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ मित्तल जी के साथ जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। स्वागत आप सबको भी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि कॉर्निया जिसका मेन रोल है, कोई भी जब भी शुगर बंदे को शुरू होती है तो भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, काले मोती वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो कॉर्निया है वो आँख के आगे की एक पुतली होती है, उसको कॉर्निया बोला जाता है। कई लोगों के कॉर्निया में जख्म हो जाते हैं और कई लोगों के कॉर्निया एज के साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका इलाज हम लोग करते हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बारे में या फिर आई डोनेशन के बारे में आपने सुना होगा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिपार्टमेंट का। उसमें हम लोगों के कॉर्नियाज डोनेशन लेते हैं और उसको ट्रांसप्लांट भी करते हैं। आपको बताना चाहेंगे अभी आई डोनेशन फोर्टनाइट भी चल रहा है, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड के लोग इस मुहिम में आगे बढ़े हुए हैं और आई डोनेशन के फेवर में काम कर रहे हैं। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक बार अगर कॉर्निया हम किसी को लगा देते हैं तो उसके पुराने जितने भी दुख होते हैं जिससे कि वो देख नहीं पा रहा होता है, उससे काफ़ी हद तक निजात उनको आराम मिल जाता है और उनकी निगाह जो पहले नहीं होती वो चलने लग पड़ती है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि अगर पहले ही बंदा जैसे काले मोती के कारण या चिट्टे मोती के कारण उसका विजन लॉस हो गया हो, तो उस स्टेज में भी हम लोग कॉर्निया के साथ उसको थोड़ी बहुत जो निगाह दे सकते हैं?
जिनका चिट्टे मोतिया का होता है उनको चिट्टे मोतिया का ऑपरेशन करके लेंस डाल दिया जाता है, उनकी निगाह उसमें चल पड़ती है। काले मोतिया के केस में तो पीछे से आपकी नस जो होती है वो डैमेज हो जाती है। एक बार अगर नस डैमेज हो जाए, चाहे आप कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करिए या फिर आप सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करिए या फिर कोई और पर्दे का ऑपरेशन करिए, तो भी आपकी निगाह जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे में काले मोतिया में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्निया का ट्रीटमेंट देने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। लेकिन सफ़ेद मोतिया के साथ अगर कॉर्निया की प्रॉब्लम भी है तो उस केस में सफ़ेद मोतिया के इलाज के साथ साथ कॉर्निया का इलाज भी करेंगे तो आराम मिलता है और निगाह तेज हो जाती है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक आई डोनेशन के साथ 6 लोग हैं जो वो देख सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये होता है? ऐसा है कि कॉर्निया का इस्तेमाल किस तरह से करा जाता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोगों को वो कॉर्निया लगता है। पहले जो टेक्निक थी उसमें हम एक पेशेंट, एक जो डोनर होता है उससे 2 कॉर्निया लेते थे, दोनों आँखों का एक कॉर्निया, और वो 2 लोगों को ट्रांसप्लांट हो जाता था। तो 1 से 2 हम दिखा पाते थे। अब क्या हो गया है, टेक्निक बहुत फाइन हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। तो उसमें क्या है, हम कॉर्निया को लेयर्स में डिवाइड करके अलग अलग लोगों में अलग अलग लगा सकते हैं। तो एक कॉर्निया से हम 3 लोगों को रोशनी दे सकते हैं, और इस तरह से एक पेशेंट से, एक डोनर से 2 कॉर्निया मिलते हैं तो हम 6 लोगों को भी आईसाइट या उनको रोशनी दे सकते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि जो बंदे की डेथ होगी उसका भोग पड़ना है, तो भोग में वो 6 लोग आ सकते हैं और वो वही मज़े और वो चीज़ जो एक्सेप्टेशन से भी, क्योंकि अपनों की आंखें बंदे को देखती हैं तो फिर उनको तो वो थोड़ा सा तो ग्रेस रहती है। हाँ, लोगों की भावना है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन सीक्रेसी ऑफ कोड अगर हम देखते हैं तो हम ये कंसेंट लेके चलते हैं कि किसको क्या ट्रांसप्लांट हुआ है हम लोग नहीं बता सकते। तो सीक्रेसी ऑफ कोड जो है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, जिसके कारण से हम पेशेंट को ये नहीं बता सकते कि किसको ट्रांसप्लांट हुआ है, और किसको ट्रांसप्लांट हुआ उसको ये नहीं बता सकते कि डोनर कौन है। नहीं तो उसमें क्या होगा, एक क्या कहते हैं, उसमें उसका होने का एक अनुभव पैदा होने लग पड़ता है, जिससे कि एक अलग ही अटैचमेंट पैदा हो जाती है जो कि आगे जाके नुकसान कर सकती है।